We have completed a long journey, and today is the day when our school is going to complete one more fantabulous year. And on this auspicious day, I would like to delightfully welcome you all for our 7th annual and convocation day. Me, Devarati Roy, your communication teacher, is the program presenter for today. Thank you. So now we will start our program by watering plants. I would like to invite our honorable guests who are present here. প্রথমেই আমি মঞ্চে আহ্বান করে নেব আমাদের মধ্যে উনি রয়েছেন জামালপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্রাবন্তী ম্যামকে। সবাই একটু জোরে হাততালি দেবেন। Next, I would like to call Professor Sumanta Bhattacharya, Department of Chemistry of the University of Burdwan. Sir, please come. Please everyone give a huge round of applause for sir. এর পরবর্তীতেই আমি ডেকে নেব পদ্মনাভ গায়েন স্যারকে। উনি রয়্যাল হেরিটেজ স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং উনি কিন্তু শুধু একাধিক গুণে নয় আরো বহুরূপী গুণের অধিকারী। উনি একাধারে যেমন প্রাক্তন রেলওয়ে মাস্টার ছিলেন মশাগ্রাম স্টেশনে, অন্যদিকে তিনি আরো একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। ওনাকে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। স্যার আমাদের কাছে কিন্তু একদম অতিথি নন, স্যার কিন্তু আমাদের নিজেদের, আমাদের স্কুলেরই অঙ্গ, আমাদের অভিভাবক। সবাই একটু জোরে হাততালি দেবেন স্যারের জন্য। নেক্সট আমি অনুরোধ করব রসুলপুর গীতারানী স্কুলের কর্ণধার মাননীয় মহাদেব পাল স্যারকে। উনি দীর্ঘদিন অনাথ সমিতি কেজি স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। স্যার একটু স্টেজে আসবেন অনুরোধ করব। সবাই জোরে হাততালি দেবেন। এবং পরবর্তীতে আমি এই মুহূর্তে মঞ্চে দেখার জন্য অনুরোধ করব সুরমান আলী মন্ডন স্যারকে। উনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী, কবি ও লেখক। ওনার জন্য একটু জোরে হাততালি দেবেন। এবং সর্বশেষ I would like to call our respected director sir Sabir Ali to please come and join us. এবং আমি অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের সাথে বরণ করার জন্য মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব আমাদের সবার প্রিয় পূজা পাল এবং পিউ পাল ম্যামকে। সবাই একটু জোরে হাততালি দেবেন। এই মুহূর্তে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে শ্রাবন্তী ব্যানার্জি ম্যামকে। সবাই একটু জোরে হাততালি দেবেন। কাছে যাও, কাছে যাও। পরবর্তীতে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে সুমন্ত ভট্টাচার্য স্যারকে। সবাই একটু জোরে হাততালি দেবেন। এর পরবর্তীতে বরণ করে হচ্ছে
ধন্যবাদ। সবাই একটু জোরে হাততালি দেবেন। Now we will start our program by watering plants. I will request all the honorable guests to please stand up and water the plants. Please everyone give a huge round of applause. এই মুহূর্তে আমি আমাদের মধ্যে উপস্থিত ডক্টর শ্রাবন্তী ব্যানার্জি ম্যামকে অনুরোধ করব কিছু মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য। ओम असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृत मा मृत्युर्मा अमृतगमय ओम शांति 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 ओम lead us from the unreal to real, lead us from darkness unto light, lead us from death to immortality. Peace, peace, peace. Good afternoon, everybody present here. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to the principal, Orange Castle School, to the director sir, and to all the teachers, staff members and guardians of Orange Castle School, Jamalpur, Purbo Bardhaman, for giving me this platform today as a chief guest to inaugurate this wonderful program. I would like to say that I was waiting eagerly for this occasion where I would get a chance to address the young students of Jamalpur. Really seeing you all, I am feeling very nostalgic today. I am remembering my school days through you. Today, I would begin with the definition of education. Education is the manifestation of the perfection already in man, says Swami Vivekananda. Education in narrow sense is mere bookish knowledge, but education in broad sense is all-round development, moral development, social development, cultural development, mental development, physical development, aesthetic development, all taken together. When thinking emanates, knowledge is fully lit, and when knowledge is fully lit, economy flourishes. I would not extend my speech any longer because we are all eagerly waiting to see the colorful program of today. I would end with the take-home message that we should all promise to make the earth a better, a happier and a greener place to live. আর শেষে আমার মাতৃভাষায় আমি বলবো, আসুন আমরা সবাই আজ একসাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হই যে আমরা আমাদের পরের প্রজন্মকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দেবার জন্য তাদের শিক্ষার প্রতি আমরা সচেতন হব। আসুন আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করি কবি সুকান্তের মতো করে, যতদিন এ দেহে রবে প্রাণ, প্রাণ করে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল, এ পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলি, যত দূর জ্যোৎস্না পড়ে আমরা প্রত্যেকে পরের আত্মীয়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভ দীপাবলি, নমস্কার। Speech delivered by Shravanti ma'am. Please give a huge round of applause for her. Now I would like to call Tasi Sali, the student of class 4, and Anna Mullik, the student of class 2, to please come and continue the program. Please give a huge round of applause for them. Good afternoon, everyone. This is Tasi Sali. This is Anna Mullik. At first, it is our esteemed pleasure to welcome you all for our 7th annual day event. The annual function celebration embarks on the successful completion of another year full of beautiful memories and
here. Let's also reflect on the wonderful journey we have had so far as a family. We are about to begin our 7th annual concert. So ladies and gentlemen, now I'd like to call our beloved Pooja ma'am to please come on the stage and start the program with her inauguration song. নমস্কার, আমি পূজা পাল, অরেঞ্জ কালচার স্কুলের একজন শিক্ষিকা। আপনারা সবাই জানেন আজ একটি বিশেষ দিন, আমাদের স্কুলের আজ অ্যানুয়াল ডে। তাই অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি গান করছি, আশা করছি আপনাদের সকলে ভালো লাগবে। চলুন শুরু করা যাক তাহলে। What a splendid start by our beloved Pooja ma'am. Please give a huge round of applause for her.
Now, after this performance, I would like to call our respected Director Sir Sabir Ali, who cherishes this school and cares for this school as his own child. Please come on the stage, sir, and deliver a valuable speech for her. Please give a huge round of applause for Sabir sir. Good afternoon, everyone. আজকের দিনটা অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রতি বছর 3rd নভেম্বর সেলিব্রেট করি, কিন্তু গতকাল ভাইফোঁটা থাকার কারণে আজকে আমরা সেলিব্রেট করছি। তো বেসিক্যালি আজকে এই 3rd নভেম্বর যেটা দিন গতকাল, এই দিনে আমরা পথ চলা শুরু করেছিলাম 2017 সাল। আজ থেকে 7 বছর আগে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে আমরা বেশ অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি আপনাদের অসংখ্য ভালোবাসা আশীর্বাদে। তো প্রথমেই আমি আমাদের মাননীয় শ্রাবন্তী ম্যাডাম, স্যার, রায়েল বাবু, মহাদেব বাবু, সুরমান বাবু এবং মিঠু ম্যাম এসেছেন, তাপস স্যার এসেছেন, আব্বাস স্যার এসেছেন, ভাগীরথ স্যার এসেছেন, সবাইকে আমার যত অতিথি এবং অভিভাবকবৃন্দ আমার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম। আপনারা আজকের দিনে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের ছোট ছোট খুদে বাচ্চারা যারা আমাদের স্কুলের মেন প্রধান নয়নের মণি, তারা আমাদের সাথে আজকে আছে, তাদেরকে অসংখ্য ভালোবাসা। আমাদের স্টাফ, যাদের কথা না বললেই নয়, যারা সব সময় পর্দার আড়ালেই থেকে যায়, যাদের চেষ্টার বাইরে আমরা আজকে কিছুই করতে পারতাম না। তো সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আদার্স যারা স্টাফ, তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের দিনটাকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য। তোমাদের ছাড়া আজকের দিনটা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। এবং এর বাইরেও অনেক মানুষ আছেন যারা সময় অসময়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারা এই সমাজের মধ্যেই খুব সাধারণভাবে ঘোরাফেরা করেন, হয়তো তাদের কোনো বিশাল বিশাল নাম নেই, কিন্তু তাদের অবদান অসংখ্য অসংখ্য অবদান আছে। এরকম নাম বললে অনেক সময় চলে যাবে। তো প্রত্যেকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ধন্যবাদ এবং তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি 2-1 কথা বলছি। দেখুন, আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলা শুরু করেছিলাম, যে আমাদের আজ থেকে 8 বছর আগে আমাদের এই অঞ্চলে তো সেভাবে কোনো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে পাইনি যেটা আন্তর্জাতিক মানের বা এই অঞ্চল থেকে বাইরে গিয়ে এমন কোনো এডুকেশান প্রোভাইড করছে যেটা সবাইকে কম্পিটিটিভ করে তোলে বা বিশ্বমানে একটা বাচ্চা গড়ে ওঠে। সেই ভ্যাকিউমটা আমরা ফিল করছিলাম। অনেকে এসে আমাকে বলেছে, আমি একটা চাকরি করতাম, তো সেই চাকরি ছেড়ে আমি যখন এখানে স্কুল করার জন্য মনস্থির করি, তো তখন উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের এই বাচ্চারা এখান থেকে বেরিয়ে যেন তারা বিশ্বমানে বা বাইরের জগতে গিয়ে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে, তারা যেন কোথাও ভয় না পায়, তারা যেন আত্মবিশ্বাসের অভাবে না ভোগে, তাদের মধ্যে সেই কনফিডেন্স বা সেই মনের জোর আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। আজকে আমাদের অনেক বাচ্চা পাস করে চলে গেছে। আর এই বছরটা খুব স্পেশাল, কেননা আমরা নার্সারি ক্লাস যারা প্রথম স্টার্ট করেছিল 2017 সালে, যারা স্কুলের জন্ম দেখেছে, যারা স্কুলকে হামা দিতে দেখেছে, যারা স্কুলকে হাঁটতে শিখতে দেখেছে, তারা আজকে বিদায় নেবে এই বছরের শেষে। তো সেই নার্সারি ক্লাস এখন ক্লাস 4-এ পড়ে। আমরা প্রোগ্রামের শেষে তাদেরকে একটু ছোট্ট করে ফেয়ারওয়েল দেব। তো তাদের ব্যাচ চলে যাচ্ছে, তাই জন্য আমার মন একটু ভীষণ, মানে তারা স্কুলের শুরু থেকে ছিল। হ্যাঁ, মাঝে যারা গেছে তারাও খুব স্পেশাল, কিন্তু তারা মাঝের ক্লাস মানে 1, 2, 3, 4 এখান থেকে স্টার্ট করেছিল। তো আজকের এই বাচ্চারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান করছে, প্রত্যেকে তারা অনেক কষ্ট করে কিন্তু আজকে এই জায়গাটা আপনাদের সামনে উপস্থাপনাটা আনছে। তো আপনাদের একটু ধৈর্য ধরে বসতে হবে, প্রত্যেকে আশীর্বাদ দেবেন, উৎসাহ দেবেন এবং এই ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চাদের চেষ্টাকে আমরা সকলে মিলে যেন আগামী দিনে তারা আরও বড় জায়গায় যেতে পারে, সেই উৎসাহ দিয়ে তাদেরকে মনের জোরটা দিই। তো আমরা এই চলার পথে আমরা যে এই দীর্ঘ 7-8 বছর বিভিন্ন রকম বাচ্চা বা বিভিন্ন রকম অভিভাবক, বিভিন্ন রকম মানুষের সাথে ওঠা বসা শুরু করলাম, তো অনেক কিছু আমরা শিখলাম আর অনেক কিছু এখনো বাকি।
দেখুন, মডার্ন এডুকেশন সিস্টেমটা এখন আগামী দিনে যেদিকে যাচ্ছে, আমরা যেহেতু দিনরাত এটা নিয়েই পড়ে আছি, কিছু কিছু বিষয় আমরা লক্ষ্য করছি যেগুলো কিন্তু আপনাদের খুব ভালো করে এগুলোকে মানে মাথায় রাখতে হবে। প্রতিটা বাবা মা আমরা যারা আছি, বাচ্চাদের মার্কস নিয়ে অতি অবসেসিভ যেটাকে বলে, অতীব চিন্তা না করে আমরা যদি এটা মনে করি যে বাচ্চাকে প্রকৃত মানুষ করব, তাদেরকে সমাজের একটা খুব ভালো প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে তাকে গড়ে তুলব, তাহলে কিন্তু আমাদের এখন থেকে ছোট্ট ছোট্ট স্টেপ নিয়ে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে। একটা ছোট চারা গাছ যেভাবে বড় হয়, তাদেরকে ছোটোবেলায় যেমন যত্নটা সব থেকে বেশি নিতে হয়, সেই জিনিসটা আমাদের করতে হবে। তো দেখুন, কিছু জিনিস করণীয়, কিছু জিনিস করণীয় নয়, যেগুলো উপলব্ধি করি কিন্তু সবাইকে হয়তো মুখের ওপর বলতে পারি না যে আপনি এটা করছেন, ভুল করছেন, এটা করবেন না। তো ইন জেনারেল আজকের এই প্ল্যাটফর্মে আপনাদের কয়েকটা কথা বলে যাচ্ছি, যদি মনে করেন এই জিনিসগুলো করা উচিত নয় বা ঠিক বলছেন, তো আপনারা এগুলো পালন করবেন। যেমন ধরুন, আমরা বাচ্চারা যখন টিফিন খাই, আমরা অনেকেই বাবা মারা বলি ওর সাথে শেয়ার করবেন না। কেন না? শেয়ার করলে তো টিফিনটা কমে যাবে, তো পেটটা ভরবে না। যখনই এই কথাটা আমরা বলছি, বাচ্চার মনের মধ্যে কিন্তু একটা আমিত্ব চলে আসছে। বাচ্চা কিন্তু তখন শুধু আমি 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 এই ব্যাপারটা সে উপলব্ধি করছে। আমরা যখন বাচ্চাকে ক্লাসে পাঠাই, আমরা অনেক সময় বলে ফেলি, হয়তো অজান্তে বলে ফেলি, ওর পাশে বসবি না। যার পাশে বারণ করছে সে একটা শিশু, সে কিন্তু বড় হয়নি, তার কিন্তু এটা একটা লার্নিং প্রসেসের মধ্যে আছে। তার ভুলভ্রান্তি হচ্ছে, যেমন আপনার বাচ্চারও ভুলভ্রান্তি হচ্ছে। কোনো বাচ্চাকে এটা না শেখানো যে কোনো বাচ্চার পাশে বসবি না। সে যদি অন্যায় করে স্যারকে করবি, সে যদি অন্যায় করে আন্টিকে বলবি, কিন্তু আমরা জানি এটা না শেখায় যে বাচ্চা আর একটা বাচ্চার পাশে বসবে না। আমরা অনেক সময় বাচ্চাদের বলে ফেলি যে আজকে স্কুলে যাচ্ছিস, যদি কোনো ম্যাডাম বকে, যদি কোনো স্যার বকে, আমাকে এসে বলে। আমরা যখন স্কুলে গেছি, আমরা স্যারদের কাছে বকা খেয়ে বাড়িতে এসে বলতে ভয় পেয়েছি যে আবার বাড়িতে কিনা বলে। আর আজকে বাবা মারা, সবাই না, আপনারা সবাই ভাববেন না এটা সবাই করেন, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তাই আমি বলছি যে যদি এরকম কেউ করে থাকেন, এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন যে বাচ্চা যদি বাড়িতে যে বলে আমাকে আজকে ওই টিচার মেরেছে বা বকেছে, যদি মনে হয় যে খুব অন্যায়ও করেছে, ওর সামনে আপনারা প্রকাশ করবেন না। আপনারা আলাদাভাবে স্কুলে এসে যোগাযোগ করুন, আপনার স্কুলের সাথে আলাদাভাবে এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করুন। হয়তো যেটা সবটা শুনছেন সত্যি না, বা কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের কিছুও বক্তব্য থাকে। তো এইভাবে আমরা অনেক কিছু করে ফেলছি দৈনন্দিন জীবনে, যেটা অজান্তেই বাচ্চার মধ্যে কিন্তু একটু সেলফ সেন্টার ব্যাপারটা গ্রো করছে। এই বাচ্চা যখন বড় হবে, তখন সমাজে সবাইকে নিয়ে চলতে ভুলে যাবে, আজকে নিজেকে নিয়ে ভাব। তাই জন্য আমাদের এটা যেটা করতে হবে যে আমরা সবাই বাচ্চাদেরকে সার্বিক গ্রোথ, শুধু পড়াশোনা না বা শুধু নিজেকে নিয়ে না, আমার মার্কস কত হয়েছে এটা বড় ব্যাপার না, আমি কতটা শিখেছি সেটা বড় ব্যাপার। আমার একটা বন্ধু অস্ট্রেলিয়া থাকে, সে আমাকে একদিন ফোনে বলছে যে বুঝলি, আমার একটা রেস্টুরেন্টে একটা ক্রিকেটারের সাথে দেখা। তো সেই ক্রিকেটারটা অনেকদিন আগের ঘটনা, স্টিভ ওয়া। তো তার সাথে ওই দেশে তো অত মানে ভিআইপি কালচার নেই, তো তাদের সাথে খুব নর্মালি কথা বলা যায়। তো সে তাকে জিজ্ঞেস করেছে, একটা কথা আমাকে বলুন তো, আমাদের দেশে এত ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার, তো আপনাদের দেশে সব থেকে বেশি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছে বা সিরিজ জিতছে, আমরা কোথায় ল্যাক করছি, কোথায় আমরা হেরে যাচ্ছি, কেন আমরা একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছি? উনি হেসে হেসে একটা কথা বলেছেন, উনি অনেকবার তো আমাদের দেশে এসেছিলেন। দেখো, এটা ছোটোবেলা থেকে আপব্রিংয়ের একটা সমস্যা। আমাদের একটা বাচ্চা যখন ক্রিকেট ম্যাচ খেলে বাড়ি ফেরে, তার বাবা জিজ্ঞেস করে না তুমি কত রান করেছো, তার বাবা জিজ্ঞেস করে তোমার টিম জিতেছে না হেরেছে। সে যদি বলতে চায় আমি এই করেছি, সে থামিয়ে দেয়, তোমার কথা আমি পরে শুনবো, আগে বলো তোমরা জিতেছো না হেরেছো। আমাদের এই দেশে বাচ্চারা যখন বাড়ি ফেরে ক্রিকেট ম্যাচ খেলে, ম্যাচ কি হয়েছে বাদ দে, তুই কি করেছিস বল। তো এই যে আমাদের থট প্রসেস, আমরা প্রতিটা বাবা মা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে আমরা কখন কোথায় বাচ্চাকে শুধুমাত্র তাকে নিয়ে চিন্তা করাটা শেখাচ্ছি। খুব ছোট্ট জিনিস কিন্তু অনেক বড় কথা।
যে একটা ক্রিকেটার এই কথাটা বলেছে যে আপনাদের এই আপব্রিঙ্গিংয়ে সমস্যা, যে আপনারা বাচ্চাদের ছোটোবেলায় এটা শেখাচ্ছেন না টিম আগে, তোমার ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স করে। তো এইভাবে আমরা বাচ্চাদেরকে মানুষ করার চেষ্টা করি, যেগুলো ভালো। আমার একবার সৌভাগ্য হয়েছিল বিদেশে যাওয়ার, ইউকেতে। তো লন্ডনে টিউব বলে, মেট্রো রেলকে টিউব বলে। তো আমরা চাপার পরে ওইখানে খুব ভিড় ছিল। তো একজন মানুষ যখন ওঠে আর একজন মানুষের সাথে ধাক্কা লেগে অজান্ত, তো তাদের মধ্যে কথোপকথন দেখে আমি অবাক। দুজনের মধ্যে এই কথা হচ্ছে যে এটা আমার দোষ, এ বলছে এটা আমার দোষ। আর আমাদের এখানে ধাক্কা লেগে গেলে এ ওকে দোষ দিচ্ছে, ও ওকে দোষ দিচ্ছে। মানে আমরা সভ্য বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের এই শিক্ষাটা নেই যে আমাদের বাইরে পরিবেশে সবাইকে নিয়ে চলতে গেলে সেই ধৈর্য বা সেই ভালোবাসা, সেই স্নেহটা সব জায়গায় প্রদর্শন করা উচিত। তো আপনাদের সকলকে অনুরোধ যে আপনারা শুধু ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুঁজবেন না। একটা প্রতিষ্ঠানে 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা বাচ্চা আছে, বাকি সময়টা তো আপনাদের সাথে আছে। তো আপনারা বাড়িতে সমস্ত রকমভাবে পরিবেশ তৈরি করুন, যাতে বাচ্চারা ভবিষ্যতে বা আগামী দিনে একটা খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে সমাজে দাঁড়ায়। তারা যেন খুব ভালো ভালো কাজ করে। আজকে আমরা যখন ছোটো ছিলাম 2, 3 করে কে ফার্স্ট হয়েছে কে সেকেন্ড হয়েছে মনে নেই, বা মনে থাকলেও তাদেরকে হয়তো কোথায় এখন দেখছি জানি না, কিন্তু যারা বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদেরকে আমরা কিন্তু সারা জীবন মনে রাখছি। তো আমাদের বক্তব্য খুব দীর্ঘায়িত করবো না, অনেক গেস্ট আছেন, তারা সবাই ছোটোখাটো কিছু বলবেন। আর খুদে বাচ্চারা আজকে অনুষ্ঠান করবেন, আপনারা সবাই হাততালি দেবেন। কিছু ভুলভ্রান্তি বা কিছু যদি আমাদের ত্রুটি থাকে, এত বড় অনুষ্ঠান ছোটোদের নিয়ে করছি, আপনারা মার্জনা করবেন। আর আমরা পরিবেশটাকে পরিষ্কার রাখি। আজকে যেমন সুন্দরভাবে সবাই এসেছি, যাওয়ার আগে যেন পরিবেশ আমাদের এরকমই থাকে। আমরা যাই করি না কেন পরিবেশটাকে মাথায় রেখে কাজ করব। আর কথাবার্তা একটু কম বলি, বাকি সবাই যেন আমরা এখানে সবাইকে সহযোগিতা করি। আমার এই বক্তব্য এখানে শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ। Valuable speech by our respected sir. Please give a huge round of applause. Dance is an art. Paint your dream and follow it. Now I would like to call Anam to please come on the stage and perform a dance. ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবিয়া আসেনি তো বুঝিয়া জীবনে ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবিয়া আসেনি তো বুঝিয়া জীবনে বরণ করি এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি ওগো মায়া ভরা চাঁদা ওগো মায়া বিনিরা ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবিয়া আসেনি তো বুঝিয়া জীবনে ফুলে ফুলে ছড়ানো যে হাসিটা সেই মধুর হাসিতে হৃদয় ভরি এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি ওগো মায়া ভরা চাঁদা ওগো মায়া বিনিরা সব কথা গান সুরে সুরে যেন রূপ কথা হয়ে যায় ফুলরে তো আজ এলো বুঝি
জীবনে Padmanabh Gayan sir to please come on the stage and deliver his valuable speech. Sir, please come. যারা রয়েছেন তারা প্রায় কেউ আমার কথা শুনবেন না, অল্প একটু লোকজন শোনেন, আবার যারা শোনেন তারা মাঝপথে ছেড়েও দেবেন। ওই অল্প একটু লোকজনের সঙ্গে দু একটা কথা বলবো আর কি, না হলে পিছনের কোনো বড় পরিচয় যেমন ম্যাম, প্রিন্সিপাল, স্যার, প্রফেসর ওইরকম কিছু ব্যাপার নয়। মানে কিছুটা বাউন্ডারিপনা করেই 65 বছর পার করলাম গত 24শে অক্টোবর। এখন যেটা হচ্ছে যে সবাইকে মঞ্চে এখন কেউ নেই, তাহলে মঞ্চের জন্য না, সামনে সবাইকে একসাথেই শুভেচ্ছা জানালাম। এবারে আমি এডুকেশন নিয়ে, আমাদের যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা নিয়ে দুটো কথা হয়ে যাক। তো হোয়াট ইজ এডুকেশন, ম্যাম তো বলেই দিয়েছেন বিবেকানন্দের শর্ত বা কথা অনুযায়ী, পারফেকশন, অলরেডি পারফেকশন ইন ম্যান। আমি একটু এডুকেশন নিয়ে অন্য কথা বলি যে এডুকেশন ইজ নট এ পিস অফ পেপার, education is not a job, education is not a certificate. What is education? Education is a power, education is a light, education is a painkiller, education is a medicine, education is the backbone of the society. প্রকৃত শিক্ষার মান আমাদের ব্যাকবোন তৈরি করবে। 2 বছরে একটি ছেলে হাঁটতে শেখে, 60 বছরেও একটা লোক মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটতে পারে না। তাহলে ফার্স্ট আমাদের দরকার ব্যাকবোন। ছেলে মেয়েদের তৈরি করার জন্য একটা শক্ত ব্যাকবোন দরকার। আর কি দরকার? আমরা কথা বলতে শিখি 1.5 বছর 2 বছর। আমার মানে খুদে একটি নাতনি আজকের অতিথি হিসেবে আমাদের সঙ্গে এসছে, তো সে কথা বলতে শিখে গেছে 1.5 বছরে 2 বছরে, কিন্তু 60 বছরেও এমন কিছু মানুষ এমন কথা বলছে যে কথাটায় মনে হয়েছে হোয়াট ক্যান মেক ইউ, হোয়াট ক্যান ব্রেক ইউ, হোয়াট ক্যান মেক ইউ, হোয়াট ক্যান ব্রেক ইউ। একটা কথায় তুই মরতে পারিস না, মরে দেখিয়েছে কোনো কোনো ছেলে মেয়ে। আবার তুই সবচেয়ে বড় হবি, ইউ আর দ্য বেস্ট ওয়ান। ছেলে মেয়েদের একবার শুধু বলুন ইউ আর দ্য বেস্ট ওয়ান, ইউ ক্যান ডু এনিথিং, ইউ ক্যান ডু এভরিথিং, ইউ ডু গ্রেট থিং। তুমিই পারবে, তুমিই পারবে, ইউ উইল ডু এ গ্রেট থিং। এই পৃথিবীতে সুভাষচন্দ্রের মাটি এটা, বিবেকানন্দের মাটি এটা, শক্ত জমি এটা। এই শক্ত জমিটাকে ধর করার জন্য একটা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে। আমি মনে করি যে কোনো সময়ে যে কোনো মানুষ শুরু করার জন্য যথেষ্ট। আমি মোটামুটি একটা চাকরি করতাম, আপনারা অনেকেই জানেন, বর্ধমানে স্টেশন ম্যানেজার ছিলাম। পরবর্তীকালে আমি মশাগ্রাম থেকে 3 বছর আগে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মতো ব্যাকবোন দেখাতে পেরেছি, কারণ আমার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান করার। আমার এখানে বসে আছেন আগামী প্রিন্সিপাল, এখানে সুমি ম্যাম রয়েছেন, যেখানে আমার স্কুলে একটা শাখা হচ্ছে, তো তার সঙ্গে এখানে অনেকগুলো প্রিন্সিপাল স্যার ম্যাম রয়েছেন। কিন্তু আমি মনে করি আমি আমার মতো করে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। একজন ডাক্তারের প্রসার বাড়ে যখন আপনার দেশে রোগ বৃদ্ধি হয়, একজন উকিলের প্রসার বাড়ে যখন আপনার অপরাধ বৃদ্ধি হয়, কেবল একজন শিক্ষকের প্রসার বাড়ে যখন দেশের শিক্ষা বৃদ্ধি হয়। সি ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। আমি চাই প্রত্যেকটা শিক্ষকের জন্য আপনারা একটা জোরে হাততালি দিন যারা জাতি গঠন করার চেষ্টায় আছে। 20 জনে যদি শিক্ষক 20টা ছাত্র এই স্কুল তৈরি করে, তাহলে জেলের একটা কুটিতে ম্যাক্সিমাম 20 জন, যেটা সংশোধনাগার বলা হচ্ছে 20 জন থাকে। যদি সাবির স্যারের স্কুলে 200 ছাত্র তৈরি হয়, তাহলে সাবির স্যার একটা মহান কাজ করেছে যে 200 স্কুলে মানে 20টা বা 10টা জেলখানার কুটি বন্ধ করে দিল। আর কোনো অপরাধী তৈরি হবে না। তাহলে আমাদের প্রথম যেটা দরকার এডুকেশন। তাহলে এডুকেশন সাকসেস। হোয়াট ইজ সাকসেস? সাকসেস বলতে আমি যেটা বুঝি, সাকসেসের 3টে ফ্রেম। একটা হচ্ছে গ্রোথ, একটা প্রোগ্রেস, আর একটা হচ্ছে সাকসেস। গ্রোথ মানে হয় আপনার ছেলে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে, অথবা আপনার 50 লক্ষ টাকা রয়েছে। প্রোগ্রেস মানে কি? ওই টাকাটা আপনি সৎভাবে ইনকাম করেছেন, অথবা আপনার ছেলে নিজে খেটে ওই জায়গায় ফার্স্ট হয়েছে কোনো সাপোর্ট না নিয়ে। সাকসেস কি? সাকসেস হলো সেই জিনিস আপনার ছেলে শুধু নিজে তৈরি হয়নি, আরো 5টা ছেলের সঙ্গে শেয়ার করতে, যেটা সাবির স্যার বারবার করে বললেন, শেয়ার করতে শিখেছে। তার মধ্যে হিউম্যান ভ্যালুয়েশন তৈরি হয়েছে, গ্লোবাল সিটিজেন তৈরি হয়েছে। এই গ্লোবাল সিটিজেন করার মতো সাহস দেখাতে পারবে। হু ক্যান ডু ইট? কে করতে পারে? অনলি ওয়ান মাদার। মা শুধু বলবে, মা একমাত্রই বলতে পারে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, তোমরা আমায় একটা মা উপহার দাও, আমি তোমাদেরকে একটা মস্ত জাতি উপহার দেব। তো সেই মাই পারে একটা শিশুকে ডিমটা ভেতর থেকে ভেঙে একটা শিশুর বাচ্চা তৈরি করতে। ওপর থেকে একটা ডিম ভাঙলে তার একটা অমলেট হবে,
ভিতর থেকে একটা ডিম যদি ভাঙে একটা প্রাণের সৃষ্টি হবে। ম্যাডাম যেটা বলেছিলেন যে আমাদের নতুন শিশুকে আমরা মানে ছাড়পত্র কবিতায় যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে তার মুখে খবর পেলুম সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক। চলে যাব তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সর্বজঞ্জাল এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। এর মূল্যবোধটা বুঝতে হবে। একটা ডাক্তার মানে এই নয়, ক্যালিফোর্নিয়ার একটা ডাক্তার রয়েছে, বাবা মা বৃদ্ধাশ্রম অথবা অনাহারে মরছে, না ক্যালিফোর্নিয়ার কোনো উন্নতি হয়েছে, না দেশের কোনো উন্নতি হয়েছে, না তার কোনো উন্নতি হয়েছে। বাবা মা নিঃশব্দে পড়ে মরেছে, সে কোথায় পড়ে কোন ভাগাড়ে পড়ে মরবে কেউ জানে না। আমরা তো এই ডাক্তার চাইনি, ভারতবর্ষের মাটিতে এই ডাক্তার চাইনি। আমরা একটা মূল্যবোধের শিক্ষক চেয়েছি। একটা ভুল শিক্ষক একটা ভুল ডাক্তার তৈরি করে কয়েক হাজার মানুষ মারে, একটা ভুল ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে সেখানে কয়েকটা বিল্ডিং ভেঙে পড়ে, আর একটা ভুল জাতি তৈরি হয়। তাহলে জাতির জন্য আমাদের আরো একটু পথ হাঁটতে হবে, ভ্যালু এডুকেশন দিতে হবে, এডুকেশনের ভ্যালুনেস দিতে হবে। 3টে এস কে পারলে আপনারা দূরে রাখবেন। নাম্বার 1 এস হচ্ছে স্ক্রিন, নাম্বার 2 এস হচ্ছে সুগার, নাম্বার 3 এস হচ্ছে সল্ট। স্ক্রিন আপনার কি ক্ষতি করে? আপনার শিশুর প্রথম যেটা ক্ষতি করে চোখ, এক্সেসিভের কথা আমি বলেছি। দ্বিতীয় ক্ষতি করে ব্রেন, তার ব্রেনের ডাইরেকশন করার ক্ষমতা নেই, ব্রেন অলরেডি তার পাজেল অথবা ডাস্টবিন তৈরি হয়ে গেছে। থার্ড হয়েছে তার কান, ফোর্থ হয়েছে তার হার্ট, ফিফথ হয়েছে খিটখিটে হয়েছে, সিক্সথ হয়েছে যে সে অবাধ্য হয়ে গেছে। কতখানি উপকার হলো স্ক্রিনের? বিকল্প তৈরি করে দিতে পারিনি আমরা, উচ্ছেদ করেছি, পুনর্বাসন দিতে পারিনি আমরা, আমাদের সুবিধা করে নিয়েছি যে ওর হাতে মোবাইল দিলে আমরা কথা বলার সুবিধা হবে। কেন ড্রয়িং দিতে পারিনি আমরা, খেলনার বস্তু কবিতা দিতে পারিনি? এই নিয়ে অনেক কথা থাকে, অনেক কথা বলার থাকে। শুধু একটা জিনিস মানবেন, আজকের সমাজে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে একটি ছেলে মেয়েকে তৈরি করার ভাবনাটা খুবই ভুল। তাকে উইনিং মাইন্ডসেট দিতে হবে, তোমাকে বিজয়ী হতে হবে। আর কি করতে হবে? তোমাকে লিডারশিপ দিতে হবে, তোমাকে নেতৃত্ব দিতে হবে, আর অলরাউন্ড গ্রোথ, অলরাউন্ড গ্রোথ। এই অলরাউন্ড গ্রোথটা মাথায় রাখবেন। আপনারা আপনাদের শিশুদের জন্য আরো একবার ভাববেন যে আপনাদের প্রপার জায়গাটা তাদের তৈরি হয়েছে কিনা, ওর ভাবনাটা অর্থাৎ আনজাস্টিফাইড ডিমান্ডটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পেরেছি কিনা, আর কোন স্কুলে পড়াচ্ছি বড় কথা নয়, তার ভিতরের বোধ তৈরি হচ্ছে কিনা। সবশেষে কবিতার মানুষ আমি, কবিতাতে আমার যাপন। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে, এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা সংকোচিত শালিকের বেশে। আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেতে ভালোবেসে, হয়তো দেখিবেছে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে, হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মী পেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে, হয়তো খয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে, হয়তো হয়তো বা ফের যদি ফিরে আসি আরো আলো চোখে যেন আসিনি, বুকে আরো প্রেমে যেন আনি, পৃথিবীকে যেন আরো ভালো লাগে। এবারের যত ভুল ভ্রান্তি স্খলন পতন ক্ষমায় ভুলে আসি, আরো আনি পথের পথেও আনন্দ অক্ষয়। নমস্কার। এর পরবর্তীতে আমাদের মধ্যে আরো কিছু অতিথিরা উপস্থিত আছেন। একে একে আমরা তাদের মঞ্চে ডেকে নেব সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। প্রথমেই আমিনা বেগম, উনি কুসুমগ্রাম চিলড্রেন একাডেমির প্রিন্সিপাল, ওনাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। ম্যাম প্লিজ কাম। নেক্সট আমি শেখ আব্বাস উদ্দিন স্যারকে মঞ্চে ডেকে নেব, উনিও কুসুমগ্রাম চিলড্রেন একাডেমি থেকেই আসছেন। Next, I would like to call Sheikh Abbas Uddin, Director of Kusumgan Children Academy. Sir, please come. Next, আমি ডেকে নেব ভাগীরথ স্যারকে, উনি শিশু পাঠশালা দেবীপুর স্কুলের কর্ণধার। স্যার প্লিজ মঞ্চে আসবেন, অনুরোধ করছি। এর পরবর্তীতে আমি ডেকে নেব তাপস চক্রবর্তী এবং মিঠু চক্রবর্তী ম্যাম এবং স্যারকে, ওনারা সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি, ওনাদেরও মঞ্চে আসতে আমি অনুরোধ করছি। সবাই একটু জোরে হাততালি দেবেন। এই মুহূর্তে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে আমিনা বেগম ম্যামকে, শেখ আব্বাস উদ্দিন স্যারকে। সবাইকে অনুরোধ করবো একটু জোরে হাততালি দেওয়ার জন্য। পরবর্তীতে বরণ করা হচ্ছে ভগীরথ স্যারকে, সবাইকে অনুরোধ করবো জোরে হাততালি দেওয়ার জন্য। জানানো হচ্ছে তাপস চক্রবর্তী মহাশয়কে, সবাই একটু জোরে হাততালি
সুধীবৃন্দ এবং আমার কচি কাচারা, প্রথমেই বলি এই অ্যানুয়াল ডেতে আসতে পেরে আমি আপ্লুত, খুব ভালো লাগছে, খুব সুন্দর একটা মুহূর্ত। এটা কিন্তু কোনো বক্তব্যের মঞ্চ নয়, কারণ আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা আমি জানি, কারণ গ্রিন রুমে যারা আছে তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সুতরাং আমি জাস্ট দু একটি কথা বলবো, যেটা প্রথমেই ম্যাম বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের সেই শিক্ষা, আমার স্যার বলে গেছেন, গায়েন স্যার, সেই কথায় সাবির স্যার। আমি একটি মাত্র কথা বলতে চাই, আমি যেটা প্রথম মায়েদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, আমরা প্রত্যেকটা মা, বাবা মা উভয়ের সহযোগিতাতেই একটা বাচ্চা একটা সুন্দর পরিবেশ পাবে। আর তার স্কুল লিমিটেড 3-4 ঘন্টার জন্য নয়। প্রত্যেক বাবা মা, বিশেষ করে মাকে কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠানে যত বেশি আসবেন তত কিন্তু শুধু স্কুল সমৃদ্ধ হবে, আমার নিজের বাচ্চা সমৃদ্ধ হবে এটা নয়, আমার দেশ তথা রাষ্ট্র তথা পৃথিবী একটা সুন্দর জায়গা আমরা দেখতে পাবো। আর আমার ভারতবর্ষ, ভারত আবার জগৎ সবাই শ্রেষ্ঠ আসন লবে। এই আসনটা শুধু একদিনে আসবে না, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াস এবং সর্বোপরি আজকে ক্রিস্টাল যে স্কুলের যে একটা উদ্যোগ, এইভাবে স্যার বলেছেন এরকম অনেক গুটি গুটি পায়ে আমরা এগিয়ে আসবো এবং এগিয়ে যাব। প্রত্যেকটা বাচ্চাকে আমরা কিভাবে তাদেরকে শেখাবো, আমাদেরই প্রতিচ্ছবি, প্রতিধ্বনি, প্রতিফলন প্রত্যেকটা মায়ের, এবং তার জন্য দরকার এই ধরনের সমাবেশ। আজ আমি আবারও বলছি, খুব আপ্লুত, অভিভূত। আমি এখানে আসতে পেরে নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি। আমি আশা করব প্রত্যেক বছর আমি এখানে আসবো, এই প্রথম আমি আসছি। আর কচিকাচা যারা গ্রেড রুমে ওয়েট করছে বা যারা আছো, প্রত্যেকে আমরা সহযোগিতা করবো এবং ওদের অনুষ্ঠান দেখবো, এবং আগামীতে ওরা বিশ্বের সবার আগে এগিয়ে যাবে এবং আমার ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই প্রত্যাশা রাখি। এবং সবাই যথাযোগ্য স্থানে আমি আমার অভিনন্দন, প্রণাম, ভালোবাসা এবং কচি কাচাদের শুভেচ্ছা জানাই। এই বলে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।